जी मैम जी ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम प्रज्ञा चौहान है और लास्ट 3 सैशनस जिहड़े है मैं तुहानू नेल आर्टिस्ट्री ते दे चुकी हाँ। सो अज का जिहड़ा मेरा 4th लैक्चर है वो भी नेल आर्टिस्ट्री का कंटीन्यूड पार्ट ही है। सो अपना लैक्चर स्टार्ट करने तो पहले मैं स्पैशल थैंक्स करना चाहवागी टू मिस्टर विजेंद्र धवन, डिप्टी डायरैक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग विंग दे। उस तो बाद मैं मैम विभा चौहान जी का थैंक्स करना चाहवागी और कीनू मैम का थैंक्स करना चाहवागी जिन्होंने मैनू एनिमी का प्लेटफॉर्म दिता अपने आप को प्रेजेंट करने वास्ते। सो अज का लैक्चर जिहड़ा है स्टार्ट करने तो पहले जी जिस तरह असीं हमेशा रीकैप करते हैं, पहले असीं रीकैप करते हैं कि असीं लास्ट स्लाइड दे विच की कीता सी। सो पिछले लैक्चर दे विच यानी कि कल दे लैक्चर दे विच असीं फैक्ट्स जाने सी नेल्स के बारे। सो मैम वीडियो ऑन कर लूंगे जी, वीडियो ऑन कर लियो जरा, सर ने थोड़ा क्या जी। हाँ जी सो फैक्ट्स असी जिहड़े सी कल नेल्स बारे कुछ देखे सी, अज थोड़ा जिहा उन्हां दा रिविजन करते हैं। सब तो पहले सी जी कि नेल्स आर मेड अप ऑफ कैरेटिन, कि नेल साडे कैरेटिन एक काइंड ऑफ प्रोटीन हुंदा है जिहड़े साडे नेल्स नू स्ट्रोंग, हार्ड और फ्लैक्सीबल बनाने च हेल्प करता है। उस तो बाद असी कीता सी जी मैनस वर्सिस वुमेन्स नेल ग्रोथ, जिन्हां दे विच असी जानिया सी कि एक मैन दी नेल्स दी ग्रोथ जिहड़ी है कंपैरेटिवली वुमेन दी नेल दी ग्रोथ तो ज़्यादा हुंदी है। उस तो बाद असी सुनिया सी कि डोमीनेंट हैंड वर्सिस नॉन डोमीनेंट हैंड्स जिहड़े उन्हां दी ग्रोथ रेट बारे जानिया सी। सो बेसिकली डोमीनेंट हैंड तुहाडा हुंदा जिहड़ा तुसी रूटीन च ज़्यादा हत्थ यूज़ करते हो काम करन वास्ते। सो डोमीनेंट हैंड जिहड़ा तुहाडा हुंदा ओहदी ग्रोथ रेट जिहड़ी है वो ज़्यादा हुंदी है कंपैरेटिवली जिहड़ा तुहाडा नॉन डोमीनेंट यानी कि जिन्हों तुसी घट यूज़ करते हो वो हैंड दे नेल्स की ग्रोथ ते। नैक्सट असी देखिया सी फिंगर नेल्स वर्सिस टो नेल्स ग्रोथ रेट बारे। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿੰਗਰਸ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਟੋ ਨੇਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿੰਗਰ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3.5 mm ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੋ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 1.5 mm ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨੇਲ ਬਾਏ ਐਨੀ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਿੰਗਰ ਨੇਲ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਨੇਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। नेल्स ग्रोथ जिहड़ी है आफ्टर डेथ असी देखी सी कि साडा नेल्स दा ग्रोथ है जिन्नी देर साडी लाइफ हुंदी है उन्नी देर ग्रो करते हैं। उस तो बाद आफ्टर लाइफ जिहड़ा है साडा स्किन जिहड़ा है नीचे नेल प्लेट दे डिहाइड्रेट होना, टाइट होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है जिस करके साडे नेल्स आफ्टर डेथ ग्रो नहीं करते ने। इल हेल्थ स्टेटस सी। सो इल हैल्थ स्टेटस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਂਡਿਸ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਡ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੇਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਡੈਡ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨੇਲ ਕਟਰ ਨਾਲ ਕੱਟਨੇ ਆ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੇਅਰ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਡੈਡ ਪਾਰਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੇਅਰ ਕੱਟਣ ਤੇ। ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਡ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਲਸ ਨੀਡ ਬਲੱਡ ਟੂ ਗਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਬੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੂਥ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੇਲਸ ਗਰੋ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੈਪਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਥ ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਿੰਕਿਸ਼ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਨੇਲ ਡਜ਼ ਹੈਵ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਕਿ ਨੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਡੈਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਫਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਫਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਓਵਰ ਬਫਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਦੀ। ਓਵਰ ਬਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇਲਸ ਨੀਡ ਆਕਸੀਜਨ। ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਕਲਰ ਐਂਡ ਟੈਕਸਚਰ ਆਫ ਦ ਨੇਲ ਚੇਂਜਸ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਜ਼ਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲਰ ਔਰ ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਫਿੰਗਰ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਲਸ ਡੂ ਨਾਟ ਬਰੀਥ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਯੂਜਲੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਰੀਥ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਨੇਲਸ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੈਡ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਨੇਲ ਸਾਡੇ ਬਰੀਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਫਾਰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਸਪੌਟਸ ਡਿਊ ਟੂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ। ਯੂਜਲੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਵਾਈਟ ਸਪੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੌਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ ਜਾਂ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣ। ਬਟ ਯੂਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਰੋਮਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਆਫ ਨੇਲਸ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਸਪੌਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੌਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਫੈਕਟਸ ਕੁਝ ਕਿ ਹਾਂ ਨੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੇਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਸੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਫੈਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੂਟੀਨ 'ਚ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਦਾ ਗਰੋਥ। ਸੋ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਜਲੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ ਨੇਲਸ 'ਚ ਔਰ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ, ਹੇਅਰ, ਸਕਿਨ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ
ਟਿਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਨੇਜ ਹੈ, ਟਿਲ 19 ਇਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨੇਲਸ ਦਾ ਗਰੋਥ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਛੋਟਾ ਨਿਊਲੀ ਬੌਰਨ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇਲਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਨੇਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਓਲਡ ਏਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ, ਕਲਰ ਔਰ ਟੈਕਸਚਰ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਜਰ ਇਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਹੈਂਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੋਈ ਇਲਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੇਲਸ ਦਾ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਟਰਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜੈਂਟਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਕਿਉਰ ਪੈਡੀਕਿਉਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੇਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੀਕਿਉਰਿਸਟ ਪੈਡੀਕਿਉਰਿਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਡੈਲੀਕੇਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨੇਲ ਬਾਈਟਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ। ਬਾਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਲਸ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸਚਰ, ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ, ਕਲਰ ਆਫ ਨੇਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਐਕਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਗਲਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਲ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਦ ਕਿਊਟੀਕਲ ਏਰੀਆ। ਕਿਊਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਈ ਐਨੀ ਚਾਂਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਸੇਫ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੱਟੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਫੰਗਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਲ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੇਲਸ ਉੱਤੇ ਰਿਜਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇਲ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੇਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਗਰੋਥ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਦੀ ਟਿਲ 8th ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਲਸ 20% ਫਾਸਟ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9th ਮੰਥ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਦਰ ਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਫਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ ਬਫਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਫਿੰਗ ਜੈਂਟਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਬਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਬਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੌਫਟ ਬਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੂਥ ਔਰ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਫਿੰਗ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਫਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੈਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੇਲ ਬਾਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇਲਸ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਵਨ ਉਹ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਗੁੱਡ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਓ। ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵਾਟਰ। ਵਾਟਰ ਵੀ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੇਜਰਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਸਕਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗਾ ਨੇਲਸ ਦਾ। ਨੇਲ ਸਟਰੈਂਥਨਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਲਸ ਵੀਕ ਹਨ, ਸੌਫਟ ਹਨ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਊਟੀਕਲ ਆਇਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਊਟੀਕਲਸ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਜਾਂ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਜਾਂ ਵੈਸਲੀਨ, ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੇਲਸ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਲਸ ਹੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲਸ ਗਰੋ ਕਰਨੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਰੀਕੈਪ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਜਾਣੇ ਔਰ ਫੈਕਟਰਸ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਏ ਐਨੀ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਵੀਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਮੈਜਰਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ? ਡਰਿੰਕ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਫਲੂਇਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਫਲੂਇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰੀ ਫਲੂਇਡਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਦਰ ਬੈਵਰੇजेस ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਉਲਟਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਫਲੂਇਡਸ ਅਸੀਂ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਲੂਇਡਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਫਲੂਇਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਜੂਸਿਸ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜੂਸਿਸ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਅਵੋਇਡ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਈਡਸ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਡਸ ਵੀ ਬਾਈਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੈਲੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਛੇ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕ ਆਫ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜੈਲ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਐਕ੍ਰੈਲਿਕ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੈਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਮੂਵਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੂਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਐਨੀ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੀਲਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੁਇਕ ਬਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਸਕੇਡਿਊਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਟੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਇਓਟਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਬਾਇਓਟਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਇਓਟਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਸੋਲਿਊਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸੋਲਿਊਬਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਇਓਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਆਫ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮੂਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੇਅਰ ਔਰ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਇਓ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਇਓਟਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਅਵੋਇਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹਾਰਸ਼ ਕੈਮੀਕਲਸ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੇਲ ਲੈਕਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਲਰਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਬਟ 2-3 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੇਲਸ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਨੇਲ ਲੈਕਰ, ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਖਰੀਦੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਾਸਟਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਖਰੀਦੋ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਲ ਲੈਕਰ, ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹ ਬਲੌਕਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਵਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਵੋਇਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨੇਲਸ ਐਜ਼ ਟੂਲਸ। ਯੂਜਲੀ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੱਬੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨੇਲ ਕਦੀ ਨੀਚੋਂ ਵੀ ਉਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸੇਫ ਟੂਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਲਿਡਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰਸ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨੇਲਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਲਿਡ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀਪ ਨੇਲਸ ਸ਼ਾਰਟ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਲਸ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਟ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਲੈਂਥ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਨੇਲ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਰਫ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਥ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਦੀ। ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਨੇਲਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲੋਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰੀਮਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਡਿਊ ਟੂ COVID-19। ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੈਲਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸੋਪਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਛੇ ਸੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਪ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਾਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲਸ ਬ੍ਰਿਟਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਡਰਾਈ ਨਾ ਹੋਣ, ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੌਫਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਲਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਇੱਕਦਮ ਵਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਊਡਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਮਸਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਜ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਮਸਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਅਵੋਇਡ ਐਕਸੈਸਿਵ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਕਿਉਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲਕੋਹਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੈਂਡਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਲਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਟਲ ਨੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਹਾਰਡ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਬਟ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਸੋਪ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡਸ ਵਾਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। Wear rubber gloves when using cleaning products. ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਲਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਿਸਟਰ ਮਸਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਫ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਨੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਿਊਟੀਕਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੈਮੀਕਲਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਬੜ ਦੇ ਗਲਵਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਔਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਐਕਸੈਸਿਵ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟੂ ਵਾਟਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈਂਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਵਸ ਵੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੇਅਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਧੋਨੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੀ ਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੰਸਲਟ ਅ ਡਾਕਟਰ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਲਸ ਵਧਾਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੇਲਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ, ਗਰੂਮ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਬਫ ਕਰਨਾ, ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿਊਟੀਕਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਊਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊਟੀਕਲ ਨਿੱਪਰ ਜਾਂ ਕਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਊਟੀਕਲ ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੰਗਲ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੰਗਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤਿਆਂ ਕਿ ਕਿਊਟੀਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਊਟੀਕਲ ਕਟਰ ਜਾਂ ਨਿੱਪਰ ਦੇ ਨਾਲ। Be cautious about manicures and pedicures. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਜਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਕਿਉਰਸ ਪੈਡੀਕਿਉਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਕਿਉਰ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਡ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਲੂਨ 'ਚ ਜਾਓ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਏਡਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਊਟੀਕਲ ਨਿੱਪਰ ਜਾਂ ਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਲੱਡ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੇਮ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਊਟੀਕਲ ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਏਡਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਮੈਨੀਕਿਉਰਸ ਪੈਡੀਕਿਉਰਸ ਸੈਲੂਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟੂਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਯਰ ਓਨ ਟੂਲਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਕਿਉਰ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੂਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕਿੱਟ ਕੈਰੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ,
ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਟੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਟੂਲਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣ, ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੋਲ ਜਾਂ ਸੈਵਲੋਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਕਵਿਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲਸ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਟੂਲਸ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਟੂਲਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ, ਨੇਲਸ ਦੇ ਟੈਕਸਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਥਨੈਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਮੈਮ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਥੈਂਕ ਬਹੁਤ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਮੈਮ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੈਮ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਭ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਫੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ, 9871377361 ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ ਮੇਰਾ chauhanpragya@ymail.com। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੈ pure_aesthetic_pragya। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਐਰੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਿਰ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਿਆ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਮੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू सो मच मैम। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਮੈਮ।